Hello, everyone. So, today's episode on the Nexus podcast by Access Hub is something very special. You might feel that this note is a little bit repeated again in the beginning of the episode, but I'm just adding it again so that the people who are going to watch this will know this fact that today's episode is going to be a mixed bag of all the languages, that is Marathi primarily, English in between, and we might also use Hindi in between. And the reason why this episode is a complete mixed bag of language, for that, please watch it now. Thank you very much. Help me. Where is everyone? Hey! Is anyone listening to me? Hello? Is anyone here? Are you telling me that all over the world only 1 or 2% of the population is surviving? I saw a lot of people lying down dead on my way and in their houses. And yet we don't know how much exact time we have? Less than 1%, Sam. Hey, This is the end of the world. First red rain came down in Asia during the night, starting where it was already dark and spreading to other places as they too fell into darkness. my brother got the blessings. The water pouring from the heavens was red. And no mentioning about the big open science meeting at Mumbai headquarters 1 month later either. Today's agenda is the red rain. Who are you? Why aren't you exhausted after such a long way down here? You have to come back home as soon as possible. I told you everything I know. So get me the guy you mentioned before. Attention, attention! The herb is here! His name is Keshav Shinde. काय करतोय तू? Plus your open science friends captured his sister in Mumbai. And how do you know that? चल हट माझे पैसे कधी देणार आहेस I bring hope. And I bring solutions. Sorry, we can't help you. What is the plan? The moment you see him, fire! The only blood group immune to this phantom death is the Bombay blood group. Bombay blood group? Because today's episode is very special. I come from originally from Maharashtra, specifically from Alibag, which is a coastal region, and today's guest is from Maharashtra, and he's from Panvel, a city called Panvel, which is nearby Alibag. I would leave the rest of the conversation for the actual topic, but just to let you know that as he's coming from the same region, I want his story to reach to the maximum audience from my community, because people from our community, from Maharashtra, Marathi people specifically, have been very much self-sufficient for sure, and that's the reason that they never had any, I would say, reason to go out of their own state, because the state itself was so much self-sufficient. But today, due to globalization, we are seeing Marathi people at a lot of places, but there are still a lot of sectors, especially like filmmaking or defense or space, where our community is not to that level. And I want the young generations to take inspirations from the story like today that we are having of Mr. Gaurav Thakur. And without any delay, I would like to start the conversation. तर मी मराठीत आता सुरुवात करतो बोलायला. चित्रपट सृष्टीतला पहिला माणूस मराठी सिनेमा ज्यांनी बनवला तो मराठी माणूस होता, ज्यांनी पहिले सिनेमाची जी सुरुवात केली. आणि गौरव, हॅव्हिंग यू टुडे ऑन द एपिसोड इज समथिंग रिअली हायली, आय वुड से, मेक्स मी ऑनरेबल. कारण आजपर्यंत पहिली गोष्ट म्हणजे फिल्म सेक्टरमधून मराठी कोणीही माझ्या पॉडकास्टवरती आलेलं नव्हतं. यू आर द फर्स्ट पर्सन, and I'm really grateful that you agreed to do this episode, even at a time where जिथे तुझ्या फिल्मची तयारी खूप जोरात सुरू आहे, रिलीज डेट जवळ येत आहे, आणि त्यासोबत सगळ्या मॅनेज करायच्या गोष्टी, इट्स नॉट सो इझी, अँड स्टील यू गेव द टाइम. सो आय एम रिअली थँकफुल टू यू फर्स्टली फॉर दॅट. तर सुरुवात करायची झाली तर आय वुड लाईक टू गिव्ह द स्टेज टू यू नाव. तू तुझ्याबद्दल थोडंफार काही सांगू शकतो का? नंतर आपण चालू करूया बाकीच्या संभाषणाला. बट आय लाईक टू फर्स्ट गिव्ह द
stage to you to introduce yourself. सो नमस्कार मित्रांनो. आणि मी म्हणीन मॉइन, कारण मॉइन नॉर्थ जर्मनीमध्ये म्हणतात आणि या सिटीने मला भरपूर प्रेम दिलेलं आहे आणि महाराष्ट्राचं प्रेम तर ऑल टाईम होतंच सोबत आणि अजून आता मिळतं आहे फॉर द फिल्म. सो नमस्कार आणि त्यानंतर मॉइन. सो दिस इज हाऊ आय वूड लाईक टू स्टार्ट. आणि माझ्याबद्दल बोलणं जाऊ तर आज मी जे काय आहे किंवा जे काय करत आहे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय डॅड. माझ्या वडिलांनी मला लहान असतानाच हॉलिवूडचे सिनेमाज बघायला लावलेत आणि नेहमी ते बघत असताना ते मला विचारायचे, बेटा विचार कर हे त्यांनी कसं बनवलं असेल, यु नो सम स्पेशल इफेक्ट्स. जसे फॉर एक्झाम्पल मला अजूनही आठवतं टर्मिनेटरचा एक शॉट होता जेव्हा आर्नॉल्ड त्याचा हात असा कट करतो अँड देन इट कम्स आउट. इट वॉज माइंड ब्लोईंग बिकॉज तेव्हा यू कुड सी ही इज अ रोबॉट फ्रॉम द इनसाइड, यु नो, अँड सच थिंग्स केप्ट मी गोईंग. अशा वस्तू मला नेहमी ना फॅसिनेट करायच्या की लाईक हाऊ डिड दे मेक इट अँड हाऊ डिड दे मेक इट सो रिअल दॅट तुम्ही बिलीव्ह करता. सो ही सीड्स माझ्या वडिलांनी, ऋषिकेश कमलाकांत ठाकूर त्यांचं नाव, त्यांनी प्लांट केलेत आणि आय गेस मी खूप प्राऊड आहे या वस्तूला घेऊन की त्यांनी हे सीड्स प्लांट केलेत आणि आज मी एक फिल्म मेकर बनू शकलो आहे. सो माझी सुरुवात पनवेलमधून झाली होती आणि पनवेल माझी कर्मभूमी आहे इन्क्लुडिंग मुंबई. पण आज मी ब्रेमनमध्ये आहे. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टीम दॅट आय हॅव बिल्ड अप सो फार. म्हणजे सुदेश, मानव, गौरांग, अनूप, साईराज, पूर्वा, भार्गव हे सगळे माझ्या टीममधली लोक आहेत ज्यांनी मला नेहमी सपोर्ट केलं आहे, अजूनही करत आहेत आणि त्यांच्यामुळे आज मी इकडे आहे यू कॅन से. आणि त्यांच्यामुळे आज ही पूर्ण फिल्म तयार झालेली आहे आणि इट इज रेडी फॉर द इंटरनॅशनल मार्केट प्रायमरली फर्स्ट नाव. सो दॅट्स माय इंट्रोडक्शन यू कुड से. छान छान, खूप खूप सुंदर. तू ट्रान्सफॉर्मर्सबद्दल म्हटलास आणि आय वुड लाईक टू टेल दॅट इट इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एज वेल. मायकल बेचा फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर्स आला होता. आय थिंक त्याचे VFX शॉर्ट्स जे आहेत आय थिंक इट्स स्टील ऑन पार. आय मीन, आणि ते म्हणजे डे शॉट्स आहेत. Those are not even the night shots. Night shots मध्ये you can actually hide the VFX with low quality. But डे शॉट्स आहेत. मला अजूनही मी जेव्हा मागे जाऊन बघतो आणि टुडे वेन आय सी अ लॉट ऑफ आय थिंक मध्ये द फ्लॅश आला होता DCचा, त्याच्या अर्ध्या बजेटमध्ये ॲक्च्युली बनवला होता ट्रान्सफॉर्मर्स ऑलमोस्ट. अँड ॲट दॅट टाइम आय थिंक इट वॉज 2007 द फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर केम. मला अजूनही आठवतं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म. मी आजही तो मूवी किती वेळा रिपीट मोडवरती बघू शकतो आणि बघतो मी ऑलमोस्ट लाईक 2-3 महिन्यात ना एकदा तरी बघतो मी सुद्धा. सो रिअली रिअली ग्रेट ॲक्च्युली. आता ह्याच्या तुझ्या पूर्ण जर्नीबद्दल बोलायचं झालं तर म्हणजे तू पनवेलसारख्या शहरातून येतोस. आता मागे वळून बघताना तुला म्हणजे कसं वाटतं की तुझी अपब्रिंगिंग ज्या प्रकारे झालेली आहे आणि तुला ज्या प्रकारे हे स्वप्न जे होतं की फिल्म मेकर बनायचं, ह्याची म्हणजे सुरुवात ॲक्च्युली कशी झाली आणि इन्स्पिरेशन प्रायमरी तुला म्हणजे ऑन रियालिटी ग्राउंडवरती कुठून भेटायला सुरुवात झाली? त्या आय मीन आय नो की पनवेल सारख्या ठिकाणी राहताना मुंबई इज अ व्हेरी क्लोज बाय एरिया टू नेटवर्क विथ, बट स्टील देर आर लॉट ऑफ पीपल हू स्ट्रगल इन मुंबई आणि त्याच्यातूनही तू इथपर्यंत आज झेप घेतलीस. तर हे कसं म्हणजे कसं साध्य झालं या सर्व गोष्टी? त्या स्वप्नांपासून ते आतापर्यंतच्या प्रवासाचा एक थोडा आउटलुक देऊ शकतोस का? ओके. सो 2007 तू मेन्शन केलंस ट्रान्सफॉर्मर्स. मी माझ्या वडिलांसोबत मेट्रो थिएटरमध्ये होतो मुंबईला आणि जेव्हा मी पहिल्यांदा बघितला होतो आणि आय वॉज कम्प्लिटली ब्लोन अवे बाय हाऊ डिजिटल डोमेन अँड ILM द कंपनीज बिहाइंड ट्रान्सफॉर्मर्स कसं त्यांनी ती वस्तू तयार केली. त्याच्या आधी मला ॲनिमेटेड फिल्म्स बनवायचा प्लॅन होता माझा टिल माय 7th ग्रेड. कारण माझ्या वडिलांना आणि मला ॲनिमेटेड फिल्म्स भरपूर आवडायचे. तिथून ही सुरुवात झाली होती. कारण कार्टून बघायचो भरपूर लहान असताना. मास्कचा मी बेसिकली आजच्या टायमाला कॉस्प्ले करू शकतो, त्याच्या टायमाला फॅन्सी ड्रेस. म्हणजे सगळे लोक नॅशनल हिरोज वगैरे करतात आणि माझे वडील मला मास्कचा कॅरेक्टर घेऊन
फॅन्सी ड्रेसमध्ये पाठवतात जे की अर्ध्या क्राऊडला तिथे इज कम्प्लिटली अननोन, राईट? बट आणि ही वस्तू माझ्या ज्युनियर के जीमध्ये. सो आय थिंक एक्सपोजर टुवर्ड्स व्हॉट वॉज हॅपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड ना, हा एक्सपोजर मला माझ्या घरातच मिळाला, माझ्या वडिलांमुळे, माझ्या ग्रँडफादरमुळे, बिकॉज ते लोक या सगळ्या वस्तू बघत होत्या. सो यू कॅन से थोडासा स्टेजवर जायचा किडा, डान्स करायचा किडा हा होताच. आणि एकदा तुम्हाला स्टेजची चटक लागली, यू कांट गो बॅक. दिस इज व्हॉट आय फील. सो सुरुवात अशी झाली. ॲनिमेटेड फिल्म्स बनवण्याची इच्छा होती बिकॉज ॲनिमेशन फिल्म्सना लिमिटेशन नव्हतं. पण जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर बघितला, आय वॉज लाईक हे तुम्ही रिअल लाईफमध्ये करू शकता अँड इट फील्स सो फोटो रिअलिस्टिक, यु नो. आणि तेव्हा मी विचार केला, नाही यार, हे नाही, मला ॲक्च्युअल फिल्म्स बनवायचे वेअर आय कुड यूज व्हिज्युअल इफेक्ट्स. सो माझे पहिले शॉर्ट फिल्म्स बघशील तर त्याच्यामध्ये व्हिज्युअल इफेक्ट्सचा यूज भरपूर होता. आणि त्या सगळ्या गोष्टीमुळे आपल्याला म्हणतो ना, लोकल थोडी पॉप्युलॅरिटी मिळाली होती की लाईक अरे ह्याला व्हिज्युअल इफेक्ट्स खूप चांगले समजतात किंवा चांगलं करतो. बोलतो ना, तशी सुरुवात माझी झाली होती माझ्या सिटीमध्ये. आणि आज जेव्हा मी त्या वस्तूकडे मागे बघतो ना, तर मी तर म्हणेन इट्स अ जर्नी दॅट आय हॅव नो रिग्रेट ॲट ऑल. माझे वडील मला म्हटले होते, तुला मी सगळंच दिलं अँड इफ यू हॅव एव्हरीथिंग ॲज रिसोर्सेस यू कॅन मेक इट. येस. बट जर तुझ्याकडे फक्त एकच साधा कॅमेरा आहे, मला अजून आठवतं मी निकॉन D90वरती शूट केलं आहे माझी पहिली शॉर्ट फिल्म, ज्या DSLRवरती फर्स्ट टाइम व्हिडिओचा फीचर आला होता की तुम्ही वापरू शकता, ओके व्हिडिओ शूट करू शकता. त्याच्यावरती मी माझी पहिले 3 शॉर्ट फिल्म्स बनवले होते. आणि तो किडा डोक्यात राहिला होता नेहमी की माझ्याकडे रिसोर्सेस कमी आहेत, तर हाऊ कॅन आय मेक इट हॅपन, हाऊ कॅन आय मेक इट ॲज रिअलिस्टिक, ॲज बिलिव्हेबल, यु नो. ती नेहमी तडजोड राहिलीच आहे सॉर्ट ऑफ. अनुराग कश्यप सारखे बेसिकली तू आयर्न मॅन होतास केव्ह मध्ये, त्या प्रकारे बेसिकली यू मेड इट. मी सांगू तुला, आयर्न मॅन होतो पण माझ्याकडे माझे अव्हेंजर्स होते. आय वुड लाईक टू कोट माय फ्रेंड्स. हा, दॅट्स अ नाईस थिंग. हा, मी आयर्न मॅन असीन पण माझे अव्हेंजर्स माझ्या सोबत होते. आणि ह्यांनी ना मला डे 1 पासून सपोर्ट केलाय रे यार. म्हणजे मित्र असावे ना तर असे की सुदेश मानव 2015 मध्ये गौरांग जुडला. अनुप तर माझा बालपणीचा मित्र होता. मी तुला एक वस्तू सांगतो, सायबर शॉटचा कॅमेरा होता छोटासा, ज्याने पण फोटो काढायचो, त्यामध्ये पण व्हिडिओचा फीचर आला होता त्या टायमाला. तर कॅननचे सायबर शॉट असायचे. हा, एक्झॅक्टली. तर तेव्हा ना मी फुटबॉलचे स्किल्स करायचो. आणि तेव्हा यूट्यूब नुकता जस्ट लोकांना डिस्कवर झाला होता 2007-08च्या टायमाला. बोलतो ना, रोनाल्डिनियोचा व्हिडिओ आलेला आहे आणि ते सगळं बघून मग ट्राय करायचं. अनुप माझा व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचा आणि आम्ही बेसिकली त्याची एक DVD प्रिंट करायचो, DVD बंद करायचो आणि मग ते मित्रांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचो की बाबा बघा आम्ही काय केलंय करून, यु नो, ॲज इफ आमचा स्वतःचा व्हिडिओ आहे करून. आणि अनुप त्याच्या बॅकसाईडला म्युझिक देणार असं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दॅट पॉईंट 7वी-8वी मध्ये स्वतःचे व्हिडिओज बनवण्यापासून टू द पॉईंट मी जेव्हा डॅडचा माझा DSLR घेतला आणि पहिले 3 शॉर्ट फिल्म्स तयार केले, टू द पॉईंट दॅट आय स्टार्टेड माय ओन कंपनी माझ्या सेकंड इयर कॉलेजमध्ये. मग BMM करत होतो म्हणून शॉर्ट फिल्म बनवण्याचा जो किडा होता तो अजून ॲम्प्लिफाय झाला. टू द पॉईंट माझी फर्स्ट फीचर फिल्म 2021 मध्ये. आणि त्याच्यानंतर आता 2025 मध्ये बॉम्बे ब्लडची सुरुवात झाली. 2026 मध्ये बॉम्बे ब्लड कम्प्लीट झाला. आय थिंक आय हॅव नो रिग्रेट. ट्राय कारण जर इफ यू आर नॉट ट्राईंग इट आउट यू वोंट फिगर इट आउट. फिल्म मेकिंगमध्ये मी म्हणेन जर काय टेक अवे घ्यायचं असेल किंवा माझ्या जर्नीमधून ना, लंबी रेस का घोडा बनना पडता है दोस्तों, और एल्स नहीं होता. दॅट्स इट. दॅट्स द ओनली थिंग. एका आर्टिस्टला लाईफमधून झिजावं लागतं, एक लोनली पाथ घ्यावा लागतो आणि भलेही कोण विश्वास नसेल करत ना, स्वतःचा डोकं स्ट्रेट ठेवून नेहमी काम करत राहावं लागतं, तरच तुम्ही सक्सेसफुल होता ह्या इंडस्ट्रीमध्ये तरी ॲटलिस्ट. नाही बरोबर आहे. आय ॲग्री विथ यू ऑन दिस डेफिनेटली. तू ॲक्च्युली तुझ्या मागच्या काही फिल्म्सबद्दल म्हटलंस. ॲक्च्युली खरं सांगायचं झालं तर मला तुझी जी फीचर फिल्म होती मागची, मेथड इन मल्टीशेड, ती ॲक्च्युली बघायची होती. बट इथे प्राईम व्हिडिओवरती ते अवेलेबल नाही आहे बिकॉज इट वॉज प्रिव्हियसली अंडर MX प्लेअर, राईट? तर इथे अवेलेबल नाही, तर मी आता बघू शकत नाही आहे. बट आता आय थिंक काही
महिन्यांनी मी थोडा व्हिजिटला जाणार आहे इंडियाला, तर त्यावर डेफिनेटली मी बघेन. तर तुझ्या सुरुवातीच्या काही फिल्म्सबद्दल तू सांगू शकतोस? बिकॉज लेट मी टेल दिस टू द ऑडियन्स, यू जस्ट गो टू द IMDb अँड सी द रेटिंग. आय एम नॉट गोइंग टू से एनिथिंग. पण त्याच्या अगोदर तुम्ही गौरवकडून मला हे ऐकायचं आहे की लाईक what are those stories briefly? Of course you don't have to tell the story completely of the film. पण म्हणजे कशी जर्नी कशी होती ती पहिली तुझी शॉर्ट फिल्म जी होती, आय थिंक इमोशन्स अँड यू, राईट? और त्याच्या अगोदर काही होतं अजून? 2015 मध्ये केली होती, पण माझी 15 मधली आहे. हा, पहिली शॉर्ट फिल्म होती ना, ती होती इनटू द VFX वर्ल्ड. 3 भाऊ आहेत. ओके. 3 भाऊ आहेत आणि ते 3 व्हिडिओ गेम खेळतात अँड दे गो इनटू द व्हिडिओ गेम. सो यू सी ट्रान्सफॉर्मर्स या सगळ्या वस्तूचा इम्पॅक्ट माझ्यावरती होता. येस येस. आणि मग हा, आणि त्याच्यानंतर हा, सो सुरुवात तशी होती. डोक्यात फक्त एकच क्वेस्ट काय होती माहिती का, आय थिंक ऑल्सो इट कम्स फ्रॉम माय फादर, की ओरिजिनल तू काय करू शकतोस, वेगळं तू काय करू शकतोस. ठीक आहे, हा किडाना नेहमी राहिला डोक्यामध्ये. जर कुठली वस्तू केलेली आहे तर त्याच्यापासून इन्स्पिरेशन घ्यायचं नाही आहे. रेफरन्स म्हणून तुम्ही बघू शकता, पण जर तुम्ही इन्स्पिरेशन ड्रॉ करून स्वतःचं काहीतरी क्रिएट करताय, इट डझंट शेप टू ओरिजिनॅलिटी. आणि ती काय कोट आहे म्हणतात ते, ग्रेट आर्टिस्ट कॉपी, असं काहीतरी कोट आहे. मी त्याच्यामध्ये पार्शली बिलीव्ह करतो आणि पार्शली बिलीव्ह नाही करत, बिकॉज जर सगळेच कॉपी करत बसले मग ओरिजिनल वस्तू कोण बनवणार, राईट? कोण बनवणार, बरोबर. हां, तर सुरुवात ह्या एका कोटपासून होती की दॅट यू वॉन्ट टू डू समथिंग ओरिजिनल, or at least try to achieve something which is towards originality शॉर्ट फिल्म्समध्ये. आणि पहिले 3 शॉर्ट फिल्म्स बनवले तर त्याच्यामध्ये VFX सेंट्रिक वस्तू भरपूर होत्या. नंतर लोक एक्सपेक्ट करायला लागले की आता मी VFX सेंट्रिकच वस्तू करायला पाहिजेत करून. अँड देन आय शिफ्टेड अँड आय मेड समथिंग विच इज इमोशन्स अँड यू नो 2015 मध्ये. इट शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दॅट वॉज अ कम्प्लीट ॲब्स्ट्रॅक्ट सब्जेक्ट. And I love basically abstract subjects, or maybe to present a subject in an abstract way, or not in a traditional manner. ही माझी नेहमी तडजोड राहिलेली आहे. आणि सेम फॉर्मॅटमधून सेम आयडियोलॉजीला ठेवून डोक्यामध्ये आय थिंक मेथड इन मल्टी शेड पण डेव्हलप झाली, बिकॉज इट इज लाईक अन आर्ट अँड ड्रामा मिक्स टुगेदर, द जॉनर्स. ओके. टू द पॉइंट. आता हा बॉम्बे ब्लड करतोय, आणि बॉम्बे ब्लड इज लाईक अ डिस्टोपियन ड्रामा थ्रिलर. लाईक युजली वेन वी टॉक अबाउट पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, लोक मेलेली असतात, डिस्ट्रॉइड वर्ल्ड दाखवलं. हॉलिवूडने एक इमेज सेट केलेली आहे डोक्यामध्ये, ती आम्हाला वापरायची नव्हती त्याच्यामध्ये. वी वॉन्ट टू शो इट इन अ मोर रिअलिस्टिक मॅनर. आणि असं दाखवलं आहे का फॅन्टम डेथ नावाचा जो आजार आहे तो रात्री येतो. रात्री इट हिट्स यू रात्री. A lot of people just went back home, didn't wake up, you know, more on the realistic realm. आणि because of COVID it becomes more they could relate more, कारण स्ट्रीट्स एम्प्टी दिसत आहेत त्यांना, वस्तू हलत नाही आहेत, लोक रस्त्यावरती नाही आहेत, यु नो. सो लोकांची यासोबत रिलेटिव्हिटी वाढवण्याचा पण एक काय म्हणतात त्याला प्रयत्न केला आहे. आणि टू द क्वेश्चन, टू कन्क्लूड द क्वेश्चन, आपण ज्याला म्हणतो ना, जिथून सुरुवात केली आहे ना, मी ती वस्तू विसरत नाही, किंवा मी विसरण्याचा प्रयत्न, म्हणजे मला विसरायचं नाहीच आहे बेसिकली, बिकॉज इफ यू फॉरगेट युअर रूट्स वेअर यू कम फ्रॉम, नो, इट नेव्हर वर्क्स, इट मेक्स यू डिल्युजनल असं. बरोबर. आय होप यू सॅटिस्फाईड. ह्या डेफिनेटली मी ॲक्च्युली त्याच्या थोडा पुढच्याच भागामध्ये येत होतो की ह्या सर्व जर्नीमध्ये कधी कुठला असा सेटबॅक आलाय का विच मेड यू क्वेश्चन पॉसिबली युअर जर्नी किंवा तुझा पाथ, आणि समजा असेल तर त्याच्यातून तू कशी परत मोठी भरारी घेतलीस? कारण का तिथून तू ॲक्च्युली एवढं सगळं करून नंतर तू जर्मनीमध्ये आलास, अँड आय थिंक दिस इज युअर फर्स्ट फिल्म, राईट, इन जर्मनी. सो डेफिनेटली आय थिंक देर माइट बी सम सेटबॅक्स आय एम एक्सपेक्टिंग, कारण ज्या गोष्टी तू करून आलायस आय थिंक. आणि मी हे पण बघितलं की तू काही ठिकाणी तर VFX वगैरे ह्या गोष्टींमध्ये पण आहेस. त्या गोष्टीवर तुम्ही पुढे येतो, बट या फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाऊ, म्हणजे तो खडतर प्रवास जो होता त्याच्यामध्ये अशा कुठला सेटबॅक आला होता का तुला की
which made you question everything You're around talking you? about इकडे ओंकार का इन द जर्नी you're talking about? नाही नाही, इंडियामध्ये पूर्ण जर्नीमध्ये बेसिकली, किंवा इंडियामध्ये पण जिथे बेसिकली समथिंग दॅट मेड यू क्वेश्चन एव्हरीथिंग अराउंड यू. हां, मी एक पर्सनल वस्तू शेअर करू शकतो. मला ना नेहमी भरपूर लोक माझ्या अवतीभोवतीचे, माझे कोर व्ह्युअर्स सोडले तर, शॉर्ट फिल्मचे कोर व्ह्युअर्स सोडले तर, भरपूर लोक म्हणायचे, अरे तू इंडियातल्या ऑडियन्सला पटेल असं काहीतरी बनव. आणि माझे सब्जेक्ट्स एवढे ऑफबीट असायचे नेहमी, किंवा ॲबस्ट्रॅक्ट असायचे. आणि मी म्हणायचो यार की जर ॲज अ मेकर, ॲज अ फिल्म मेकर, आपली पण रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते की आपण ऑडियन्सला काहीतरी नवीन द्यायला पाहिजे, टू मेक देम एक्सपिरियन्स समथिंग न्यू. आणि फिल्म बघितल्यानंतर यू शुड थिंक अबाउट इट, ऑर द फिल्म इज सपोज टू मेक यू थिंक. हा 8 तास राहिलाय डोक्यामध्ये. पण मला ना टाइम टू टाइम भरपूर कितीतरी माझी मित्रमंडळी पण होती, कोर मित्रमंडळी नाही पण लाईक थोडेसे आपण म्हणतो ना नॉर्मल मित्र आहेत, वर्क कलिग्स आहेत. भरपूर लोक मला येऊन म्हणायचे, अरे तू काय इकडच्या लोकांना पटेल असं बनव. आणि ना नेहमी ती वस्तू ना मला आत खात राहायची की लाईक मी ऑडियन्सला सॅटिस्फाय करतोय का नाही करत आहे, ही वस्तू मला नेहमी बॅक साईडला ड्रॅग करायची की लाईक इज इट गुड इनफ ऑर नॉट, इन दॅट सेन्स. पण आय थिंक आपल्याला ना स्वतःच्या आतला जो आर्टिस्ट असतो ना, त्याला यू हॅव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डे वन. इफ यू डोंट डू दॅट, you will have a lot of things that come to you and cloud your judgment. Penetration, yes. हा असं. आणि इकडे मला सेटबॅक असा झाला का मी इथे आलोय, इंडियन फिल्म डायरेक्टर, रायटर, त्यांना वाटलं मला इकडे बॉलिवूड फिल्म बनवायची. ठीक आहे. आणि मला भरपूर टाइम गेला त्यांना एक्सप्लेन करायला की आपण बॉलिवूड फिल्म बनवत नाही, बिकॉज त्यांच्या डोक्यात तो एक स्टेरियोटाइप बसलेला आहे का बॉलिवूड फिल्म म्हणजे नाच गाणं. म्हटलं बॉम्बे ब्लडमध्ये नाच गाणं नाहीये, गाणंही नाहीये. हा, सो ही डिफिकल्टी होती मला इकडे लोकांना समजवायला की हा इंटरनॅशनल सिनेमा आहे आणि नुसतं बॉलिवूडनी तुम्ही अख्ख्या इंडियाला रिप्रेझेंट करू शकत नाही. आपल्याकडे एवढे चांगले रिजनल सिनेमाज आहेत. आय थिंक दे आर जस्ट अनडिस्कवर्ड बाय द वर्ल्ड. वन्स दे स्टार्ट डिस्कवरिंग व्हॉट इज डन इन द साऊथ, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, इवन इन गुजराती फिल्म्स नाव, ठीक आहे यार, इतका टॅलेंट पूल आहे ना, इतका टॅलेंट पूल आहे की डिस्कवर केल्यानंतरच आर्टिस्ट ओळखला जातो आजच्या टायमामध्ये, असं झालेलं आहे. पण आपल्या सुरुवात केलीस का एका मराठी माणसानेच सिनेमा सुरू केलाय, बरोबर की नाही? लाईक फुल रिस्पेक्ट टू द पर्सन हू डिड इट, राईट? तू विचार कर, जर उगम आपल्याकडूनच झालेला आहे आणि आपली इंडस्ट्री महाराष्ट्रामध्ये राहून जर सेकंडरी राहते आणि बॉलिवूड प्रायमरी आहे. मी असं म्हणत नाहीये का बॉलिवूडच, यू नीड कमर्शियल सिनेमा अँड यू नीड द रिजनल सिनेमा, बरोबर. दे बोथ गो हँड इन हँड. तर आय थिंक दॅट आन्सर्स युअर क्वेश्चन की डिस्कवरी होण्यापुरतं असतं, त्याच्यानंतर मग इट फ्लोज इन द चेंज. पण मला ही डिफिकल्टी झालेली आहे इकडे लोकांना एक्सप्लेन करायला की इट्स टोटली ओरिजिनल, इट इज नॉट फुल्ली जर्मन, इट्स नॉट फुल्ली इंडियन असं. आणि मग तुझा जर्मनीचा प्रवास कसा झाला? म्हणजे तू शिक्षणासाठी आला होतास की यू फुल्ली केम विथ अ मोटिव्ह ऑफ प्रोड्युसिंग ऑर डिरेक्टिंग अ फिल्म? म्हणजे कसं म्हणजे प्रवास कसा झाला? 2023 आय वॉज बुक बाय अ क्लायंट डाऊन हिअर. आय केम फॉर 15 days, 15 दिवस आलो, मी काम केलं, रिटर्न गेलो. त्याच्यानंतर मी पुन्हा आलो, पण माझं काम 4 ते फक्त 5 महिन्याचंच होतं आणि मी विचार करत होतो की काम संपवीन अँड देन आय गो बॅक. त्याच्यानंतर माझा पहिला संडे जर्मनीमधला, मी माझ्या मित्राला फोन केला, डॅनियलला म्हटलं, अरे कुठेस तू, सगळं इथे बंद काय आहे करून? अरे बोलतो रविवार आहे करून. रविवारी पूर्ण जर्मनी बंद असते आणि लिटरली मी स्टेशनवरती होतो आणि मला लोक दिसत नाहीत. युरोप बंद असतं पूर्ण. एक्झॅक्टली. पण हे मला लॉकडाऊन सारखं फील झालं रे पूर्ण.
आणि आय वॉज लाईक ओके वेट अ सेकंड, मला बॉम्बे ब्लड मुंबईमध्येच करायचा होता, पण डोक्यात तो सिनारिओ आला की लॉजिस्टिकली नाईटमेअर होऊन जाईल, सगळ्या स्ट्रीट्स बंद करणं, पुन्हा सगळी अरेंजमेंट करणं, तेवढा खर्च. तर म्हटलं यार इकडे जर टॅक्टिकली शूट केलं तर पॉसिबल आहे, आणि दॅट गेव मी मोर वॉट यू से ज्यूस दॅट आय नीडेड इन माय हेड की ठीक आहे इथे करू शकतो. मग मी स्क्रीन प्ले लिहायला घेतला. मग डॅनियलनी मला एका ॲक्टरबद्दल रिकमेंड केलं की हा ॲक्टर ना बेस्ट राहील या कॅरेक्टरसाठी, आणि नंतर मग त्याचा फोटो ठेवून मी माझा पूर्ण स्क्रीन प्ले लिहिला. आणि मी क्लायमेट स्टडी करत होतो प्रत्येक महिन्यात. तर माझं असं होतं की ऑक्टोबर महिन्यात शूट झालंच पाहिजे, ऑक्टोबर नंतर थंडी प्रॉपर सुरू होणार, वी कॅन डू इट. सो मार्च 2024च्या ऑक्टोबरचं ऑब्झर्वेशन अनफोल्डेड इन ऑक्टोबर 2025. सो फॉर दॅट टाइम आय वॉज लाईक ओके आय हॅव टू गॅदर एव्हरीथिंग टुगेदर टिल दॅट पिरियड, आणि ऑक्टोबरमध्ये आपण शूट करणार आहोत असं. सो अशी सुरुवात झाली जर्मनीमध्ये. आणि आता इकडे मी राहतोय, क्लायमेट आवडतोय मला. दॅट्स लवली. आणि ॲक्च्युली आता मी स्पेस अँड डिफेन्स इंडस्ट्रीमधून येतो, अँड देन आय डायव्हर्सिफाईड इन अदर इंडस्ट्रीज. तर मला आहे ना खूप उत्सुकता आहे हा प्रश्न विचारायचा, कारण का तू मध्ये एअरबसचं नाव घेतलं होतंस, अँड आय थिंक इवन द ट्रेलर आय थिंक यू हॅव दॅट ISS शॉट. आणि आपलं बोलणं जेव्हा सुरुवातीला पहिला आपला कॉल झाला तेव्हा तू मला सांगितलं होतंस की मॉकअप जे एअरबसने दिलं, तू एअरबसचा रोल बॉम्बे ब्लडमध्ये काय आहे आणि हाऊ दे हेल्प यू बेसिकली. मला तर ही गोष्ट सुद्धा माहिती नव्हती. आय एम गोइंग टू पब्लिसाइज दिस अ लॉट. ऑफकोर्स दिस इज बेनिफिशियल फॉर एअरबस प्रायमरीली, पण ह्याच्यामुळे कारण माझे सुद्धा खूप सारे मित्र आहेत जे एअरबसमध्ये आहेत, in UK, in Germany, in France as well, and people don't know this aspect of the company possibly. कारण खूप सगळेजण हार्डकोर इंजिनियर्स म्हणून काम करतात. तर मला ती गोष्ट तू सांगू शकतो जरा डिटेलमध्ये की लाईक हाऊ इट हॅपन्ड. मी ट्रेलर ॲक्च्युली प्ले करणार आहे एपिसोड, दोन्ही आपले जे एपिसोड होणार आहे, सुरुवातीचा आय थिंक हा एक एपिसोड आणि नंतर बॉम्बे ब्लडचा एक डेडिकेटेड होणार, त्यामध्ये मी ट्रेलर प्ले करणार आहे. बट तरी तू एक सांगू शकतोस का एक जनरल की हाऊ इट हॅपन्ड. हे बघ, पिक्चरच्या प्लॉटमध्ये मला ॲस्ट्रॉनॉट हवी होती, ठीक आहे, कॅरेक्टर म्हणून. आणि मी ब्रेमनमध्ये आलो आहे, नंतर मला कळतं ब्रेमन स्पेस टाउन आहे, ठीक आहे. सो दिस मूवी वॉज डेस्टिन्ड टू बी शॉट हिअर. आणि नंतर मला कळलं अरे एअरबसचं सेंटर माझ्या घरापासून 20-25 मिनिटावरती आहे फक्त, ठीक आहे. देन वी गॉट इन टच विथ द पीपल, ठीक आहे. नंतर मला कळालं का आतमध्ये त्यांनी एक ISSचा मॉकअप बनवलेला आहे. मी म्हटलं ओके. ग्रीन स्क्रीनवरती शूट करणार होतो आम्ही आधी, खूप डिफिकल्टी आली असती, ॲक्टर्सला भरपूर लिमिटेशन झालं असतं. मी म्हटलं चल ट्राय तर करून बघूया. सो आम्ही एअरबसला अप्रोच केलं, त्यांना सांगितलं काय प्रोजेक्ट आहे, कसं करायचं आहे करून. आणि एअरबसकडून जो सपोर्ट मिळाला आहे मित्रा, आय एम टेलिंग यू, द बेस्ट. त्यांनी आम्हाला 2 दिवस दिले, म्हटले हा ही तुमची एरिया आहे काम करायची, बिकॉज तो जे ISSचा जो मॉकअप आहे ना, इट इज ऑल्सो ओपन फॉर पीपल टू गो अँड वॉच इट. लाईक यू पे फॉर अ टूर अँड यू कॅन गो अँड वॉच इट. बट टू शूट इन अ कॉम्प्लेक्स लाईक दिस विच इन्व्हॉल्व्स हाय लेवल ऑफ क्लिअरन्स, यू नो हाऊ इट इज राईट फॉर स्पेस थिंग्स. त्यांची पूर्ण टीमनी आम्हाला भरभरून सपोर्ट दिला आहे. आमच्या केटरिंगपासून आम्ही कुठे आहोत, आम्हाला काय लागणार आहे, ती पूर्ण एरिया अवेलेबल करून देणं, 2 दिवस एक्सक्लुझिव्ह ठेवणं आमच्यासाठी, सगळ्या प्रकारची अरेंजमेंट त्यांनी केली. आय थिंक वॉट दे सॉ इन अस, and I would like to say it in English because if they watch it, is the genuine effort of us trying to make something on our own. I think आर्टिस्ट म्हणून आम्ही आमच्या आर्टला कमिटेड होतो की ठीक आहे आमच्याकडे लिमिटेड बजेट आहे, मान्य करतो, पण काहीतरी ओरिजिनल तयार करणं क्रिएट्स अन एक्साइटमेंट फॉर एव्हरीवन. I think they like the crossover also what we are doing with India and Germany together with the film. आणि त्याच्यानंतर मी सांगतोय, मी त्यांना घरी इंडियन चहा पिण्यासाठी पण बोलवलं, डेनिसला बोलवलं होतं आणि पाब्लो, या दोघांनी खूप चांगली मदत केली.
आता मला मतियस जो यांचा बॉस आहे त्यालाही मला बोलवायचं आहे आणि त्यांना इंडियन चहा प्रचंड आवडलेला आहे. मी त्यांना पार्लेजी खायला घातलं त्यासोबत आणि मारी बिस्किट. ठीक आहे, बिकॉज आय वॉन्टेड टू गिव्ह देम ऑथेंटिक एक्सपिरियन्स. आणि आणि डेनिसला मखाना आपला जो आता नवीन पॉप्युलर झालेला स्नॅक आहे तोही इतका आवडलेला आहे. येस येस. सो आय थिंक this was my way of saying thank you to them by inviting them to my place and saying Airbus खूप मोठी कंपनी मित्रा, तुला माहिती आहे राईट. येस येस ऍब्सोल्युटली. Get unwavering support from त्यामुळेच them. मी टॉपिक आणला. येस. अरे तू तू खूप चांगला विषय निवडलाय. टू हॅव अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम देम टू डू दिस थिंग. आय स्वेअर. अजून एक शॉट आहे तो मी स्टील मध्ये टाकला नाहीये एअरबस साठीच. एअरबसच्या बिल्डिंगच्या समोरच आहे तो. आम्ही Okay. केला होता तो. नाईस नाईस. Really, it That's looks great. really nice. Yeah. Yeah. तरी मी आता ऍक्च्युली त्या मागच्या काही एका क्वेश्चन वरती येतोय जो आय थिंक मध्ये आपण पूर्ण केला, बट मी म्हटलं की नंतर विचारतो. Mhm. यू हॅव बीन अ रायटर, डिरेक्टर, VFX बद्दल पण तू म्हटलास. आय थिंक मी आय डोंट नो वेदर हाव इट इज, कधी कधी ग्लिच पण असतो, पण मला तुझ्याकडून क्लॅरिफाय करायचं होतं. तर आय थिंक तुझ्या IMDb प्रोफाईलवरती अंतिमचं पण ॲक्च्युली मूवीचा ॲक्च्युली पोर्टफोलिओमध्ये आय थिंक डिस्प्ले आहे. सो त्याच्याबद्दल पण तिथे मी बघितलं की VFX आर्टिस्टचा रोल होता तुझा. सो मी म्हटलं यू आर वेअरिंग सो मेनी हॅट्स. सो हाऊ डू यू मॅनेज इट, आणि हे त्याच्यामधला तुला सर्वात जास्त चॅलेंजिंग कुठलं वाटतं? ऑफकोर्स आय नो डिरेक्टर माइट बी काही जणांना इझी वाटतं, काही जणांना चॅलेंजिंग वाटतं, पण माझ्यासाठी तरी डिरेक्टरचं काम तर सर्वात अवघड असतं. बिकॉज तुम्ही दुसऱ्यांना पण मॅनेज करता स्वतःसोबत. सो टेल मी लाईक हाऊ इज इट? अंतिमचं क्रेडिट माझं नाहीये, कुठल्या तरी दुसऱ्या गौरव ठाकूरनी ते क्रेडिट स्वतःचं नाव समजून मला टाकलेलं आहे. सो मी अंतिम मध्ये अरे बापरे. ओके ओके. ठीक आहे. Yeah, that's the reason I asked you for clarification. Yes. नो. VFXचे क्रेडिट्स बाकीचे जेवढे पण आहेत ते सगळे ॲक्युरेट आहेत. सगळ्या शॉर्ट फिल्म्स आणि सगळ्या फीचर फिल्मसाठी मी स्वतः VFX केलेलं आहे. बिकॉज माझा इंटरेस्ट VFX मध्ये होता आधीपासून. दॅट इज द स्किल दॅट आय अर्ली ऑन अंडरस्टूड. इफ आय हॅव टू डू इट, I have to learn it from scratch. So YouTube, एक्सपेरिमेंटेशन आणि बोलतो ना मित्रांसोबत सेल्फ स्टडी करणं, स्टडिंग व्हॉट यू हॅव डन बिफोर, ही प्रोसेस ना मला नेहमी ऑन द एज ठेवत राहिलेली आहे की इंडस्ट्रीमध्ये नवीन काय होतंय, आपण काय करू शकतो करून. असं करत 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 आज या लेवलवरती आम्ही येऊन थांबलेलो आहे की फिल्मला जो उद्या VFXची गरज लागली, त्याच्यामध्ये पण डिफिकल्टी असते ना, कॉम्प्लिकेशन्स पण असतात, काय करतो मी ती वस्तू करू शकतो विथ अन ओनली इंटेन्शन ऑफ सेव्हिंग द बजेट. जसं तुला म्हटलं पहिल्यांदा की डोक्यात तो आधीपासून किडा होता की बजेट सेव्ह कसं करता येईल, यु नो. आणि वेळ होता यंग एजमध्ये. सो मी भरपूर आउट ऑफ फॅसिनेशन ऑफ VFX मी ते शिकत गेलो आणि त्यातून थ्रू मला सॉर्ट ऑफ अजून क्लॅरिटी मिळत गेली की लाईक VFX टूल आहे, VFX ही दुनिया नाही आहे. यु नो, स्टोरी इज युअर प्रायमरी, VFX इज अ टूल दॅट यू यूज इट टू एलिव्हेट इट. सो जर मला आज म्हटलं कोणी तर आय वुड लाईक टू गो क्रिस्टोफर नोलन्स वे. मला प्रॅक्टिकल वस्तू करायला आवडतील इन कॅमेरा. कारण फॉर एक्झाम्पल तुला सांगतो, सेटवरती आपण जेव्हा असतो यार, एखादा ऍक्टर एक इमोशन डिलिव्हर करतो ना यार, इट्स मॅजिक that you see live down there. So जर तुला प्रॅक्टिकल इफेक्ट्स करता आले ना थ्रू कॅमेरा, इट फील्स लाईक मॅजिक टू यू. तो मॅजिकल मोमेंट असतो, यु नो. आणि प्रॅक्टिकल इफेक्ट्स रिअल पण वाटतात तेवढे. सो हा एक बोलू शकतोस. बट द ओनली इंटेन्शन वॉज दॅट आय टीच माय सेल्फ ऑल द क्राफ्ट्स इन्क्लुडिंग VFX. सो इट जस्ट हेल्प्स मी टू बी अ बेटर फिल्म मेकर, यु नो. आणि ऑल्सो माय हिरोज ज्यांना मी ॲडमायर करत आलेलो आहे, डेव्हिड फिंचर झाला, जेम्स कॅमेरॉन झाला, स्टीव्हन स्पिलबर्ग झाले, हे सगळे लोकांनी ILM मध्ये काम केलेलं आहे. व्हिज्युअल इफेक्टसोबत त्यांचा खूप जवळचा टच राहिलेला आहे आणि ग्लोबल सिनेमाज त्या लोकांनी बाहेर काढले. सो आय थिंक
आणि जेम्स कॅमेरूनचे तर पिक्चर मी आणि माझ्या वडिलांनी रिपीटवरती बघितले, लाईक यु नो. सो Yes, yes. सुरुवात He's एक्झॅक्ट both a filmmaker and technical genius, I would say, in the आय थिंक इज filmmaking as well. आय थिंक इज अ मॅड सायंटिस्ट, यु नो, लाईक Yes, yes, यार तो माणूस absolutely. मायेला कॅमेरामध्ये ट्रेस ज्यांनी जाऊन त्यांनी आला, जे इनोव्हेशन आणलं, या आणि येस, कॅमेरामध्ये खूप गेला तो खाली आणि डीप मध्ये त्याच्यानंतर त्यांनी शूट केलं होतं. येस, नाही. जस्ट आणि टू गो बॅक टू प्रॅक्टिकल इफेक्ट्स बद्दल जे म्हटलंस ना, त्याच्यामध्ये मी जस्ट रिसेंटली आय थिंक लास्ट वीकच दी ओडिसी बघितला. अँड आय एम टेलिंग यू, मी तरी इथे आयमॅक्स नाही आहे स्ट्रासबुर्गमध्ये, हम्म, बट हम्म, स्टील तो वॉल्कॅनिक ॲश जी आहे ना ती ह्याच्यामध्ये आईसलँडमध्ये आय थिंक त्यांनी शूट केलेला आहे तो या मी डेडचा पण तो पिक्चर सीन बघितला आहे. बाय द वे, सो आय कॅन रिलेट. Yeah, you can actually feel that sand when the shot is going on, the camera is panning. म्हणजे इतकं प्रॅक्टिकल शॉट्स, आय थिंक यू आर राईट. आय थिंक क्रिस्टोफर इन रिसेंट टाइम्स ॲटलिस्ट क्रिस्टोफर नोलन सारखे प्रॅक्टिकल शॉट्सवरती डिपेंडंट राहिलं तर आय थिंक एखाद्या मूवीची स्टोरी थोडीफार जरा लूज असली तरी इट कॅन एलिव्हेट बिकॉज ऑफ द व्हिज्युअल्स, जर तुम्ही प्रॅक्टिकली तेवढे कष्ट घेतलेत तर. आय थिंक एक्झॅक्टली. खूप खूप मजा आता आली बघ, मला पण बघायला ऍक्च्युली. मी तुझी स्टोरी पण बघितली इन्स्टावरती, तू पण बघितलंस राईट, थोडीशी. या अं, एक सांगू तुला, रिलेटिंग टू व्हॉट वी डिड विथ एअरबस, आम्हाला व्हिज्युअल इफेक्ट्समध्ये या खेळता आलं असतं, पण वी स्टील प्रॅक्टिकली डिसाइडेड टू चेस एअरबस, या कारण त्या स्पेसशिपच्या मॉकअपमध्ये शूट करता येईल. आणि तुला जर फिल्ममधले शॉट्स मी 2-3 दाखवीन, यू विल फील इट, एक्सेप्ट द ग्रॅव्हिटी पार्ट, यू विल फील इट की ती तिकडे आहे, यु येस नो. येस सो रिअलिझम आणण्यासाठी ना ही वस्तू खूप इम्पॉर्टंट आहे. मला एक वस्तू सांगायची या पॉडकास्टमधून, ॲब्सोल्युटली. रामायणचा तो आता ट्रेलर येऊन गेला पिक्चरसाठी, लोकांनी क्रिटिसाइज केलेलं आहे, ठीक आहे, की कसं दिसतंय ते, रिअलिस्टिक फील होत नाही. मला समजत नाही आहे, आपल्या इंडियाकडे एवढा मोठा कॅनव्हास आहे यार, जंगल माउंटन्स पासून, लाईक राईट, तुम्ही नॉर्थ ईस्ट सगळ्याच हिमाचल, वस्तू. इट्स लाईक या एक्झॅक्टली. इट्स The reason it is not looking खूप आहे. realistic and the reason ODC looks realistic is because ते लोक जाऊन प्रॅक्टिकली ती वस्तू शूट करतायत तिकडे जाऊन. आय नो तुम्हाला सगळ्यात येस भारी व्हिज्युअल इफेक्ट्सचं हे करायचं आहे. अरे मेजर हॉलिवूडचे पिक्चरमध्ये व्हिज्युअल इफेक्ट्सच्या क्रेडिटमध्ये आपले भारतीय लोक आहेत. बट येस येस you need to understand the decisions that you take while shooting reflects in your post production. येस Simple. ॲब्सोल्युटली. नाही, डेफिनेटली आय थिंक दिस मेक्स सेन्स. प्रॅक्टिकल इफेक्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, आणि मला तुझ्यासोबत ॲक्च्युली गौरव आहे ना, अजून एक एपिसोड करायला खूप आवडेल आफ्टर द रिलीज ऑफ द बॉम्बे ब्लड. काही चालेल ना. क्वेश्चन्स आहेत ते मी तुला आता विचारत नाही कारण मला ते एक स्पेस ठेवायचे त्यासाठी. सॉरी, मी तुला इंटरप्ट केलं मध्ये. या नाही, काय प्रॉब्लेम नाही, काय प्रॉब्लेम नाही. तुझा पॉडकास्ट आहे, तू सांग मला. आय एम युअर ऍक्टर, यू आर द डिरेक्टर टुडे. I'm going to have you again. I'm going to take your time. I think Yes, now yes. the amount of content and you're going to produce, I'm going to call you definitely. People like you are necessary. Yeah. Yes. I think तू काहीतरी म्हणत होतास. I interrupted you in between. नाही, अरे मी थोडासा पॅशनेट होऊन जातो फिल्म मेकिंग बद्दल, कारण Okay. मी एक छोटासा एक्झाम्पल देतो. Yes. डर्क हा जो ऍक्टर आमच्या पिक्चर मधला 6 फूट 4 इंच, Yeah. मी त्याला म्हणतो हा आमचा अमिताभ बच्चन इकडचा, ठीक आहे, कारण त्यांनी तेवढं काम पण केलेलं आहे, वेल रिस्पेक्टेड, ठीक आहे. Yes. असा व्यक्ती आपल्या सेटवरती आम्हाला विचारतोय, ए तुझी ती खुर्ची आणू का मी, तुझा ट्रायपॉड तिथे राहिलेला आहे, तो मी घेऊन चल तुमच्यासोबत. आणि हीच वस्तू आपल्याकडे, आय अंडरस्टँड ते लार्जर दॅन लाईफ कॅरेक्टर्स आहेत आपल्याकडे, त्यांना ती रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे, बट आपण ही वस्तू वेस्टर्न लोकांकडून घ्यायचा प्रयत्न केलाय आधी, त्यांच्याकडून इन्स्पायर होऊन आज आपण सगळ्या वस्तू करतोय, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक आहे, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मी म्हणतोय. अरे पण ही वस्तू पण त्यांच्याकडून शिकण्यासारखी आहे यार.
का पिक्चरचा सगळ्यात मोठा 60 वर्षाचा माणूस, प्रोडक्शनला हेल्प व्हावी, मला म्हणायचं काय, डाऊन टू अर्थ आहेत रे. येस. So I think that is something that we can learn from them, Difference, and they can learn from us as well, you know. So I think ॲब्सोल्युटली. म्हणजे शिकण्यासारखं आहे यार, लाईक खूप साऱ्या मला गोष्टी. I just get मला passionate अजून about. डेप्थमध्ये खरं मला अजून खरं डेप्थमध्ये जायचं आहे डायसेक्शन मोडमध्ये, बट आय एम कीपिंग इट फॉर द टुमॉरोज एपिसोड दॅट वी आर गोइंग टू रेकॉर्ड, जो की बॉम्बे ब्लडचा डेडिकेटेड असेल. आणि त्यानंतर आय थिंक रिलीज झाल्यानंतर आपण डेफिनेटली 1 महिन्यानी वगैरे परत एक मराठीमध्ये मला तुझ्यासोबत एपिसोड करायचा आहे. ॲट दॅट टाइम आय विल गो इन द डेप्थ, कारण का मला आहे ना, आय डोंट वॉन्ट यू टू रिव्हील, यु नो, कधी कधी ना काही आपण छोट्या गोष्टी पण रिव्हील करून देतो बोलता बोलता. सो आय डोंट वॉन्ट टू पिंच यू, यु नो, इन दॅट मोड बेसिकली. तरी आपण आता आय थिंक एपिसोडच्या ऑलमोस्ट एंडमध्ये आलेलो आहे. तर आय थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर रनिंग अ फन काइंड ऑफ रॅपिड फायर ऑफ द क्वेश्चन्स. तर मी तुला काही क्वेश्चन्स विचारतो. आय थिंक तू झटपट जर उत्तर दिलेस तर आय सी व्हॉट गिफ्ट आय कॅन सेंड यू. I think Amazon is also available in Germany and possibly even more rapid than France sometimes. Okay. Starting with the first question. Okay. लहानपणी आई वडील तुझं वर्णन एका शब्दात कसं करते? अति उतावळा, चंचल आणि स्थिर न बसता, हे माझ्या आई म्हणते नेहमी. एका जागेवरती मी स्थिर बसूच शकत नाही. आणि अजून एक वस्तू, एक ही आहे बट 100 पे भारी, असे बाबा मला म्हणायचे. अरे क्या बात आहे. सेकंड, तुझ्या आयुष्यावर बॉलिवूड चित्रपट जर बनला तर त्याचं नाव काय असेल? Oh shit. हा, टायटलचं नाव असेल ओ शिट गौरव. Oh shit. Oh my god. जगातील कोणत्या, हा बोल तू बोल. But more like in a comic way, की oh shit, that's Gaurav, you know. Yeah. I don't know why I said that, but yeah. That's funny for sure. जगातील कोणत्या दिग्दर्शकासोबत एकदा डिनर करायला तुला आवडेल? सत्यजित रे, चार्ली चॅपलिन. ओहो, वाव. अजून एक फेवरेट आहे, डॉन रिकल्स. ही इज नॉट अ डिरेक्टर बट इज अ कॉमेडियन, वन ऑफ माय फेवरेट. ही इज ऑल्सो नो मोर. फॉर शुअर मार्टिन स्कॉर्सेझी, अकिरो कुरोसावा, क्विंटिन टॅरेंटिनो. यार भरपूर मोठी लिस्ट आहे. लाईक आय वॉन्ट टू हॅव लाईक अ बिग सफर. एका टेबलावर सगळे बसलेत करून. सगळे राउंड टेबलच बसलेला आहे बेसिकली. एक्झॅक्टली. येस. बट सत्यजित रे वुड बी माय ॲब्सोल्यूट फेवरेट. कारण त्यांनी ज्या वस्तू केल्यात ना, ते मार्टिन स्कॉर्सेझी आणि अमेरिकन फिल्म मेकर्स बेसिकली घेत आलेत, यु नो. येस. बट आय थिंक त्यांना तो त्या मोमेंटला जो स्पॉटलाईट मिळायला पाहिजे होती ती नाही मिळाली, ती भेटली नाही तशी. येस. आय सॉ ती क्लिप जी होती त्यांची ऑस्करची, लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्डची. बट आय फील मोर दॅन दॅट ही डिझर्व्ड मोर दॅन दॅट. Oh yes, for sure. I think he should be our national hero. म्हणजे दादासाहेब फाळके नंतर, ठीक आहे, जो कोणाचं नाव लागलं गेलं पाहिजे फॉर दी एंटायर कंट्री, इट शुड बी सत्यजित रे. यार काय सिनेमा, अरे काय म्हणजे विजनच वेगळी होती रे त्या माणसाची. म्हणजे तो माणूस आपण बोलू शकतो खरंच की तो 100 वर्ष पुढचा होता. क्वेश्चन, शूटिंग दरम्यान कट म्हणावं लागलं, सर्वात मजेशीर क्षण कोणता त्यावेळी? बॉम्बे ब्लडचा म्हणतोस तू? नाही, इन जनरल तू कुठलाही सांगू शकतोस तुझा अनुभव. ऍक्च्युली मला कट लास्टला बोलायला आवडत नाही. आय ऑलवेज वेट फॉर अ मोमेंट.
कारण जर एखादा ऍक्टर इम्प्रोवाइज करणार असेल लास्ट मोमेंटला Okay. किंवा लास्ट बीट वरती, दॅट इज वेअर यू हॅव सम मॅजिक मोमेंट्स ऑल्सो, यु नो. सो रॅदर दॅन कट बोलण्यापेक्षा ऍक्शन बोलायला मला जास्त आवडतं. ओके. कट बोलण्यापेक्षा. नाईस नाईस. जर चित्रपटसृष्टीचं चित्रपटसृष्टीच नसती तर आज तू कोणत्या क्षेत्रात असतं? ओके, आय हॅव 2 आन्सर्स. जर भारतात जन्माला आलो असतो तर मी स्पेशल फोर्सेससाठी ट्राय केलं असतं, काय म्हणतात त्याला, आर्मीमध्ये जाऊन. आणि जर युरोपवर जन्माला आलो असतो तर 100% फुटबॉल. नाईस 100%. नाईस नाईस. हा, म्हणजे ऍटलिस्ट असा तर प्लॅन होता की 30 पर्यंत फुटबॉल खेळायचा, कारण तोपर्यंत चांगले पैसे कमवत येतात फुटबॉलमध्ये युरोपमध्ये, अँड देन यू कॅन स्टार्ट युअर फिल्म मेकिंग जर्नी. नाईस नाईस. आणि शूटिंग दरम्यान Yeah. तुझी अशी कोणती सवय आहे जी सगळ्यांना वेडी करते? कुठल्याही शूटिंग दरम्यान, लाईक एक कॉमन गोष्ट कुठली आहे तुझी? अजून एक टेक करूया. रिटेक. दॅट माइट पिस ऑफ सम पीपल ऑल्सो. युजली आय एम नॉट अ बिग फॅन, पण मी ना कधी कधी थोडासा टीमला इरिटेट करायला किंवा बोलतो ना चला आपल्याला अजून करायला लागेल, अँड दे फील लाईक की आम्ही काय चुकलोय का, काय ऑफ गेलंय का, अँड देन आय टेल देम ना खूप चांगलं. नाईस नाईस. मला प्लेफुल एन्व्हायरमेंट आवडतो सेटवरती. नाही तसंच पाहिजे ऍक्च्युली, तेव्हाच मजा येते ऍक्च्युली सेटवरती. शेवटचा प्रश्न, Yeah. हे वाक्य पूर्ण कर. माझ्यासाठी सिनेमा म्हणजे. जीव का प्राण. नाईस. लवली. Yeah. लवली लवली आन्सर्स. सो या गौरव, थँक्यू व्हेरी मच वेळ काढण्याबद्दल. आय नो की तू आणि तुझी टीम खूप बिझी आहात तुम्ही लोक. आपण तसंही परत पॉडकास्ट करतो आता इंग्लिशमध्ये करणार आहोत तुझ्या बॉम्बे ब्लडच्या पूर्ण टीमसोबत. आय थिंक देर विल बी फ्यू पीपल कमिंग ऑन बोर्ड अलॉंग विथ यू. बट या रिलीज झाल्यानंतर पुढच्या 1 महिन्यांनी डेफिनेटली मला अजून एपिसोड्स पर्सनली तुझ्यासोबत बसून तर मराठीमध्ये अजून करायला आवडणारच आहेत डेफिनेटली. की म्हणजे रिस्पॉन्स कसा होता लोकांचा, काय कसं म्हणजे हाऊ वॉज द कम्प्लीट आउटलुक इन जर्मनी अबाउट युअर फिल्म. हे सगळं बोलायला खूप आवडणार आहे, पण मी ते आता काही म्हणणार नाही बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू स्पिल द बिन्स इन जनरल अबाउट द फिल्म. बट या, feel free to give a shout out from your side for the Bombay Blood. Yeah, the floor is yours. Yeah. मला बेसिकली एंडिंग नोट द्यायची आहे. मित्रांनो, एक व्हिडिओ टाकला सोशल मीडियावरती आणि तुमची मदत मागितली, आणि तुमचं प्रेम आणि मदत सगळ्या बाजूंनी आलेली आहे. आणि तुम्ही विचार करा, मी जर्मनीमध्ये आहे, ओमकार आहे फ्रान्समध्ये. त्या एका व्हिडिओमुळे आणि तुमच्या प्रतिसादामुळे आज आम्ही कनेक्ट झालो. सो आय थिंक हे सगळं क्रेडिट्स त्या लोकांना जातं ज्यांनी कमेंट केलेत, व्हिडिओ शेअर केला आणि त्या व्हिडिओला वरती राहून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा एफर्ट जो घेतला आहे, हा सगळा क्रेडिट त्यांचा आहे. सो आय वॉन्ट टू थँक ईच अँड एव्हरी वन हू डिड दॅट. त्याच्यामुळे बघा ना, एक मराठी माणूस फ्रान्समध्ये बसून एका मराठी माणसासोबत कनेक्ट करतोय जो की जर्मनीमध्ये राहतोय, अँड वी आर क्रिएटिंग कंटेंट. सो आय थिंक देर इज नथिंग मोर ब्युटिफुल दॅन दॅट. आणि ह्या सगळ्या वस्तूच्या मागे मी पिक्चरला डायरेक्ट म्हणत नाहीये, पण पिक्चर फिल्म ही तयार करतोय ह्या कॉस्टच्या अंडर, आणि मराठीला इंटरनॅशनल घेऊन जायच्या कॉस्टच्या अंडर वी क्रिएटेड दिस गोल्डन मुवमेंट, दिस ब्युटिफुल मुवमेंट. सो आय एम थँकफुल टू ईच अँड एव्हरी वन हू डिड दॅट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, Gaurav. And yeah, if you are in Bremen, Germany, do watch The Bombay Blood, releasing on 20 August 2026, of course. आणि गौरव, तुला जर अजून काही नोट सांगायची असेल रिलेटेड टू द फिल्म, कुठे रिलीज होणार आहे, कुठल्या अजून ठिकाणी लोकांना बघायला मिळेल, बिकॉज ब्रेमन आणि त्याच्या आसपासच्या शहरांमध्ये, बर्लिनमध्ये स्पेशली सुद्धा खूप सारे मराठी लोक आहेत. मराठीच नाही तर खूप सारे भारतीय पण आहेत तर इन जनरल. तर तू
सांगू शकतोस इन जनरल की कुठे कुठे बेसिकली फिल्म स्क्रीन होणार आहे आणि काय टायमिंग्स असतील वगैरे, किंवा कुठे लोक ॲक्सेस करू शकतात तिकीट्स ओके ओके. हा मेसेज स्पेसिफिकली ब्रेमनच्या लोकांसाठी आणि ब्रेमनच्या अवतीभोवती राहणाऱ्या लोकांसाठी आहे. कारण ब्रेमन मध्ये फिल्म एक्सक्लुसिव्ह रिलीज होणार आहे 2 वीकसाठी. अँड वी हॅव इव्हनिंग शोज बॅक टू बॅक. संध्याकाळी 6 नंतरचे शो आहेत. सो तुम्ही तुमच्या कामानंतर बघू शकता ही वस्तू. आणि वी आर ट्राईंग टू ऑल्सो वी आर प्लॅनिंग टू हॅव प्रायव्हेट स्क्रीनिंग्स इन बर्लिन, म्युनिक, स्टुटगार्ट अँड फर्दर मोर सिटीज इफ someone is more interested into having us down there. कारण आम्हाला लोकांना ग्रासरूट लेवलपर्यंत पोचायचं आहे. सो दॅट्स द रिझन. फर्स्ट इट गोज इन ब्रेमन अँड देन वी सी हाऊ इट अनफोल्ड्स इन अदर सिटीज एज वेल. So Absolutely. Do watch out for the Bombay Blood. Thank you very much. See you then. That's the poster of the film, The Bombay Blood. Absolutely. मी ऍक्च्युली ट्रेलर पण टाकणार आहे परत सुरुवातीला आणि एंडिंगला पण एपिसोडच्या. या प्लीज डू नॉट कॉपीराइट इट फ्रॉम द यूट्यूब चॅनल. येस येस. ओरिजिनल आहे. आमच्या कंपोजरनी ओरिजिनल म्युझिक बनवलेली आहे मित्रांनो या ट्रेलरसाठी. येस येस. तर प्लीज म्युझिक येस येस. त्याला क्रेडिट द्या. Absolutely. That's the reason I said it. Perfect then. Thank you, Gaurav. Okay. See you then. Yeah. Thank you. See you. Help me. Where is everyone? Hey! Is anyone listening to me? Hello? Is anyone here? Are you telling me that all over the world only 1 or 2% of the population is surviving? I saw a lot of people lying down dead on my way and in their houses. And yet we don't know how much exact time we have? Less than 1%, Sam. Hey. This is the end of the world. First red rain came down in Asia during the night, starting where it was already dark and spreading to other places as they too fell into darkness. My brother got the blessings. The water pouring from the heavens was red. And no mentioning about the big open science meeting at Mumbai headquarters 1 month later either. Today's agenda is the red rain. Who are you? Why aren't you exhausted after such a long way down here? You have to come back home as soon as possible. I told you everything I know. So get me the guy you mentioned before. Attention, attention! The hope is here! His name is Keshav Shinde. Plus your open science friends captured his sister in Mumbai. And how do you know that? चल हट. माझे पैसे कधी देणार आहेस? Bring hope. And that brings solutions. Sorry, we can't help you. What is the plan? The moment you see him, fire! The only blood group immune to this phantom death is the Bombay blood group. Bombay Blood Group?